transport or transportation of oxygen by HB. HB అంటే అర్థమైంది hemoglobin. So before discussing the transportation process, now you should know the structure of hemoglobin. Hemoglobin structure మీకు తెలియాలి. Okay. So basically hemoglobin is a pigment present in red blood cells of the blood, or we can say erythrocytes. అంతే కదా, erythrocytes of the blood. Okay, so basically గా మనకి ఈ హిమోగ్లోబిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపలికి వెళ్తే, when you go for the proper structure of hemoglobin, you can see that it is made up of two parts అన్న, heme plus globin. So it is made up of two parts. The non-protein part, దీని prosthetic part అంటాం నాన్న. Okay, or we can say it as non-protein part. అంటే దీనిలో ప్రోటీన్ ఉండదురా. So this is non-protein part and this is the protein part. Unit lo manaki edi important sir ante we are important with this one anna, because this is the main part which have the iron molecule. So దీని లోపల the heme part contains what nana? Iron molecules. Okay, so iron molecules ఉంటాయి, and iron molecules are very important for the association of oxygen or carbon dioxide. So gases associate అవ్వాలంటే మనకి iron molecules చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. So ఈ binding of gases are important with this part, heme part. Okay, so globin part is just a support nana, but heme part is the main one there. That's the main point. Coming to the structure, when you see nana, in one hemoglobin or one heme part, we can see that we are having four chains, chains. Okay, two alpha chains, two beta chains. So these hemoglobin structure nana. సో మనకి ఐరన్ పార్ట్ మధ్యలో ప్రాస్థెటిక్ పార్ట్ ఉంటే దానికి 4 ప్రోటీన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి, గ్లోబిన్స్. ఓకేనా, సో అవి 2 ఆల్ఫా చైన్లు, 2 ఏందన్నా బీటా చైన్లు. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అడల్ట్ హిమోగ్లోబిన్ రా. దిస్ ఈజ్ అడల్ట్ హిమోగ్లోబిన్ అంటే పెద్దవాళ్ళది అడల్ట్ హిమోగ్లోబిన్. సో వీటికి అడల్ట్ హిమోగ్లోబిన్ మనకి ఏముంటాయి, 4 చైన్స్ ఉంటాయి, 2 ఆల్ఫా 2 బీటా, అండ్ ఈచ్ చైన్ can bind with one molecule of oxygen. Each chain can bind with one molecule of oxygen. One molecule of oxygen అర్థమైందన్న, O2 అని రాయాలి, O కాదు, O is an atom. Okay, so one molecule of oxygen we should write O2, right? So now according to this structure we can say that the one hemoglobin can carry how many oxygen molecules nana? One hemoglobin can carry how many oxygen molecules? 4. Pelundi nana, it can carry 4 oxygen molecules. So we have an iron atom. In the central element is iron nana, Fe2 plus. Central element is iron element, and it is having 4 protein chains, globins, 4 globins, 2 alpha 2 beta. So ఒక్కొక్క చైన్ కెపాసిటీ ఏంది, ఒక్క చైన్ వచ్చి ఒక ఆక్సిజన్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, అకామిడేట్ చేసుకుంటుంది. One chain can what you can say, assimilate or accumulate one oxygen or bind with one oxygen. So ఆ లెక్క ఎన్ని చైన్స్ ఉన్నాయి, 4 చైన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ బైండ్ అవుతాయన్నా, 4 ఆక్సిజన్స్. ఒక హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ 4 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ బైండ్ చేసుకుంటుంది. ఇది అర్థమైందా? రైట్. సో నౌ ద పాయింట్ ఈజ్ నాన్న, ఆ లెక్కన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకుందాం. ఇఫ్ యు టేక్ సమ్ 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్, ఒక 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకుంటే ఎంత ఆక్సిజన్ క్యారీ అవుతారంటే ఓన్లీ 5 ml రా. ఐ సెడ్ వన్ హీమోగ్లోబిన్ విల్ క్యారీ 4 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్, కరెక్టే. బట్ ఇఫ్ యు టేక్ 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే 100 ml బ్లడ్ తీసుకుంటే దాంట్లో హీమోగ్లోబిన్ లెక్కేసుకుంటే దట్ హీమోగ్లోబిన్ కెన్ క్యారీ హౌ మచ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఓన్లీ 5 ml ఆఫ్ ఆక్సిజన్ నాన్న, ఎక్కువేం కాదు. కరెక్టే, ఒక హీమోగ్లోబిన్ 4 మాలిక్యూల్స్ ఆక్సిజన్ క్యారీ చేస్తుంది. బట్ ఈ 5 ml ఆక్సిజన్ రావాలంటే ఎంత కావాలి మనకి, 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్ కావాలి. we require 100 ml of blood నాన్న. అండ్ మోర్ ఓవర్ 100 ml of blood లో ఎంత హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది సార్, ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 14 to 16 grams నాన్న ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్. ఇది మీకు నెక్స్ట్ లెసన్ లో వస్తుంది. అబౌట్ దిస్ హిమోగ్లోబిన్ విల్ గెట్ నెక్స్ట్ లెసన్ నాన్న. బట్ ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే 14 to 16 grams ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఎంత క్యారీ చేస్తుంది, 5 ml ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా?
ఎంతది 100 ml of blood. So this is a proper structure, Nana. I mean, structurally you can see that hemoglobin will have an prosthetic part and a non-prosthetic part, protein part. Protein along with this prosthetic part helps in formation of 4-chain structure, 2 alpha, 2 beta, adult we are discussing. So each chain can bind with one oxygen molecule. So that means one hemoglobin molecule can bind with how many oxygen molecules, Anna? 4 oxygen molecules. Okay. So if you calculate that amount, for 100 ml of blood, we can carry how much, Anna? 5 ml of oxygen. For 100 ml of blood, we can carry 5 ml of oxygen. Right. So if you want the hemoglobin count, for 100 ml of blood, we'll have only 14 to 16 grams of hemoglobin. Okay, right. So that is intro, Nana. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ ఏమంటాము? దిస్ ఈస్ హిమోగ్లోబిన్. సో దిస్ ఈస్ నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్, Fe2 plus with 2 alpha chains and 2 beta chains. This is normal hemoglobin, Nana. Now it combines with the oxygen. What do you call it? Oxyhemoglobin. అంతే కదా నాన్న? సో ఇది నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్. సో దిస్ ఇస్ నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్. నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్ will combine with oxygen, or they will bind with oxygen molecules to form what is this called? This is called as oxyhemoglobin. Generally it is denoted as HbO2. Okay, so this is Hb hemoglobin and that is HbO2. Remember, O2 is very important, not O. O2 is important. Okay, oxyhemoglobin. Now for the binding of these particles, ఈ ఆక్సిజన్ బైండ్ అవ్వాలంటే మనకి జనరల్ గా 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ ఆక్సిజన్ బైండింగ్ కానీ డిసోసియేషన్ కానీ, అంటే ఆక్సిజన్ హిమోగ్లోబిన్ తో రిలేషన్ 2 ప్లేసెస్ లో ఉంది. ఒకటి ఆల్వియోలే దగ్గర, రెండోది టిష్యూస్ దగ్గర. అంతే కదా నాన్న? ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ విత్ ద హిమోగ్లోబిన్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్, ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఇన్ 2 ప్లేసెస్. ఓకే, ఒకటి లోడింగ్ ప్లేస్, ఇంకోటి అన్లోడింగ్ ప్లేస్. అంతే కదా నాన్న? సో ఒకసారి అది రాసుకుందాము. సో బేసికలీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం కావాలి? లోడ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సంథింగ్, వీ షుడ్ లోడ్. అంతే కదా? ఇప్పుడు లారీ కూడా నుంచి పోవాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు లోడ్ వేసుకోవాలి కదా, ఒక ప్లేస్ లో లోడ్ వేసుకోవాలి. యూ షుడ్ టేక్ ద లోడ్ ఫస్ట్, యూ షుడ్ గో టు టార్గెట్ ప్లేస్, దెన్ యూ షుడ్ అన్లోడ్. సో ఇప్పుడు ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్, ఆక్సిజన్ కి నవ్వు మనకి హిమోగ్లోబిన్ లారీ కదా నాన్న. ఇప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ద లారీ అనుకుందాం. సో ఇది మన లారీ. సో దిస్ అవర్ లారీ. సో లోడింగ్ ప్లేస్ ఏందన్న లారీకి? ఇక్కడ ఆల్వియోలై. సో లోడింగ్ ప్లేస్ ఆల్వియోలై దగ్గర ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ విల్ కమ్ అండ్ దిస్ విల్ కంబైన్ విత్ ద hemoglobin and forms what, Nana? HbO2. What is called? This is called as oxyhemoglobin. ఇది అసోసియేషన్ డిసోసియేషన్ ఇక్కడ? So this is what, Nana? Association reaction. So I said ఇది రివర్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా, దిస్ కెన్ బి రివర్స్డ్ ఆల్సో. గుర్తుందా? సో రివర్స్ ఎక్కడ అవుతుంది? సో లారీ పోయింది, పాపం లారీ నీట్ గా ట్రావెల్ చేసింది, ట్రావెల్ చేసి ఆడికి వెళ్ళింది, అది కష్టపడి టిష్యూస్ కాడికి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు టిష్యూస్ కాడ ఏమవ్వాలి? అన్లోడ్ అవ్వాలి కదరా, మనకు సరుకు అన్లోడ్ అవ్వాలి. వి రిక్వైర్ దట్ ఆక్సిజన్, అన్లోడ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ? టిష్యూస్ కాడ, బికాస్ టిష్యూస్ హాస్ టు టేక్ ఆక్సిజన్. అన్లోడ్ అవ్వాలి, అన్లోడింగ్ ప్లేస్. వాట్ ఇస్ అన్లోడింగ్ ప్లేస్? టిష్యూస్. అక్కడ ఏమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది. దిస్ HbO2 will dissociate into Hb plus oxygen. So this what, Nana? Dissociation. So association, dissociation, both are reversible reactions. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, సరే సార్ మీరేం బాగానే చెప్పారు, లారీ ఏం చెప్పారు, ఇల్లు అని చెప్పారు, అల్లు ఏం చెప్పారు, మరి దీనికంతా ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి సార్ అంటే, హౌ డు దిస్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, చెప్పుకునేది బాగానే ఉందన్న, లోడింగ్ ప్లేస్ అన్నాం, అన్లోడింగ్ ప్లేస్ అన్నాం, చెప్పుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంది, చాలా బాగుంది కూడా. కానీ వై లోడింగ్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, వై అన్లోడింగ్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్? ఇక్కడ లోడ్ అవ్వచ్చు కదా సార్, ఇదేనా పాపం తప్పు చేసిందా? we have some factors. So why only alveoli will have the loading of oxygen or the association of oxygen with hemoglobin, and why only near the tissues will have dissociation of oxygen with hemoglobin? Why not association? Why not reverse? Because there are some factors. దీనికి ఏమన్నా factors. Okay, so factors influencing association of hemoglobin with oxygen, or we can say factors influencing transport of hemoglobin with
ఆక్సిజన్. ఓకే, సో బేసికల్ గా మనకి అసోసియేషన్ డిసోసియేషన్ మెయిన్ రా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బ్లడ్ పోతా బ్లడ్ తో వెళ్ళిపోతుంది, బట్ అవర్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ వాట్ నా అసోసియేషన్ డిసోసియేషన్. ఓకేనా, సో ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ దిస్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ అని చెప్తాం, లేకపోతే వీల్ యూజ్ దిస్ వర్డ్ టర్మినాలజీ, మంచి వర్డ్ వాడదాం, అసోసియేషన్ అండ్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విత్ వాట్ నాన్న, మనకి ఏం కావాలి, విత్ హిమోగ్లోబిన్, అంతే కదరా, విత్ హిమోగ్లోబిన్. సో ఒకసారి చూద్దాము ఫ్యాక్టర్స్ ఏంది. సో బేసిక్ గా నాన్న, the primary factor, the very first primary factor is partial pressure of oxygen. So no one can say that this is wrong. Basically గా ఆక్సిజన్ హిమోగ్లోబిన్ తో బైండ్ అవ్వాలంటే, ఆక్సిజన్ హిమోగ్లోబిన్ తో బైండ్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో దిస్ మెయిన్ పాయింట్ నాన్న, ఇది మనకి మెయిన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే బైండింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆర్ వి కెన్ సే అఫినిటీ అని చెప్పొచ్చా. అఫినిటీ అంటే బైండింగ్ ఇంటెన్సిటీ రా, కోరిక, ప్రేమ అంటాం కదా, లవ్ అనుకోండి. సో అఫినిటీ అంటే ఇష్టం, ఎంత బాగా బైండ్ అవుతున్నాయి, హౌ దే ఆర్ బైండింగ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, అఫినిటీ అంటే నా అఫెక్షన్, అబ్బా సూపర్ వర్డ్, సూపర్ వర్డ్స్ ఇష్టం, మంచిదిరా. సో అఫినిటీ అఫెక్షన్, సో ఎంత ప్రెషర్ ఉంటే అంత అఫెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, PO2 చెప్తున్నాం, నాట్ PCO2 నా, వీఆర్ డిస్కసింగ్ వాట్ రా, PO2. ఓకేనా, సో అదే PO2 తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది, మనకి బైండింగ్ అఫినిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది, అఫెక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్ నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్. ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్ ని ఆల్టర్ చేయగల కెపాసిటీ ఎవరికైనా ఉందా సార్? ఇస్ దేర్ సంథింగ్ విచ్ కెన్ చేంజ్ దిస్ బైండింగ్ అఫినిటీ అంటే ఎస్. సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ PCO2, ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H+, రైట్, దాని తర్వాత టెంపరేచర్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అయితే, బట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ అన్ని ఇవ్వాలా, బట్ నేను కొన్ని యాడ్ చేస్తా ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H+ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది నాన్న, దట్ మీన్స్ H+ అయాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, హౌ మచ్ H+ అయాన్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ per ml of blood or per ml of area, per unit area, how many hydrogen ions are there. మీకు యాసిడ్స్ అండ్ బేస్ లెసన్ అయింటే నా కెమిస్ట్రీలో అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, H+ ions will give you acids, more H+ ions acids. When concentration of H+ ions reduces, H+ ions తగ్గి కొద్ది ఏమవుతుంది నా, acids turn into base. నా మ్యూట్ అవ్వండి రా, ఎవరొకరు రీసౌండ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడు, H+ ions will determine the pH of a solution. ఒక సొల్యూషన్ యొక్క pH ని కంట్రోల్ చేయరు H+ ions నాన్న. సో H+ ions ఎక్కువ ఉంటే దానికి అర్థమైంది pH will be low. H+ ions ఎక్కువైతే pH అవుతుంది నాన్న, తగ్గుతుంది. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ వాట్, దిస్ ఈస్ వాట్ నాన్న, అసిడిక్, దిస్ బికమ్ అసిడిక్, అంటే ఇట్ మే బికమ్ అసిడిక్ మోర్ H+ ఉంటే. నా అదే H+ ions తక్కువైతే ఏమవుతుంది, pH ఏమవుతుంది నాన్న, పెరుగుతుంది. సో ద సొల్యూషన్ విల్ టర్న్ టువర్డ్స్ ద ఆల్కలైన్ ఆర్ బేసిక్. అర్థమైందా, రైట్. సో ఇది ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయో, ద PCO2, నా మ్యూట్ అవ్వండి రా, నా వాయిస్ నాకే చిరాగ్గా ఉంది, కొంచెం మ్యూట్ అవ్వండి. ఓకే, సో PCO2, concentration of H+, which ultimately forms the pH, which ultimately controls the pH, temperature. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ బాండింగ్ ని, ఈ ప్రాసెస్ ని ఆల్టర్ చేయగలుగుతాయి. దే కెన్ చేంజ్ దిస్ అఫినిటీ నాన్న. సో ఆక్సిజన్ బైండింగ్ కెపాసిటీని, హిమోగ్లోబిన్ యొక్క ఆక్సిజన్ బైండింగ్ అఫినిటీని దీస్ పీపుల్ కెన్ చేంజ్. హౌ అనేది చెప్పుకుందాం మనం. ఓకేనా, సో ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ నాన్న, ఇది మనకు అర్థం కావాలి అంటే వీ షుడ్ డ్రా ఏ గ్రాఫ్. సో మనం గ్రాఫ్ గీసుకోవాలి నాన్న, వీ షుడ్ డ్రా ఏ గ్రాఫ్ విత్ దీస్ టూ. ఓకే, సో అన్నిటితో గ్రాఫ్ గీస్తాను అనమాట. మీకు గ్రాఫ్ నేను చెప్తాను, ఇంతకీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇది ప్రైమరీ నాన్న, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ ప్రైమరీ, అండ్ దీస్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. దే కెన్ చేంజ్ ద బైండింగ్ కెపాసిటీ, దే కెన్ చేంజ్ ద బైండింగ్ కెపాసిటీ. ఓకేనా, రైట్. సరే, ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్
how these factors can affect this binding capacity, we are going to draw a graph. మనం ఇప్పుడు డ్రా చేసే గ్రాఫ్ దేనికోసము, ఇవి ఎలాగా దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి, ఇవి ఎలాగ దీన్ని మార్చుతాయి అని చెప్పడానికి మాత్రమే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ గ్రాఫ్ నాన్న, బాగా గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ డ్రా ఏ గ్రాఫ్ హ్యావింగ్ ప్రెషర్, ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో చిన్న గ్రాఫ్ గీస్తాం నాన్న మనం. హలో మేడం చెప్పండి మేడం, క్లాస్ ఉన్నాను మేడం. సో విల్ డ్రా నాన్న, ఒక గ్రాఫ్ గీస్తాము. సో ఈ గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఏముంటుంది నాన్న, ఇన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ వాట్ విల్ హ్యావ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆర్ వి కెన్ రైట్ PO2. అంతేనా నాన్న, మ్యూట్ అవరా. సో కాన్సంట్రేషన్ ఆన్ వై యాక్సిస్ నాన్న, ఆన్ వై యాక్సిస్, ఆర్ ఇక్కడ రాయచ్చు కదా వై యాక్సిస్, ఆన్ వై యాక్సిస్ వాట్ వి ఆర్ యూజింగ్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్, ఆర్ వి కెన్ సే పర్సంటేజ్ అని రాసుకుందాం, ఎందుకు రిస్క్ ఎందుకు, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్, ఓకే, బైండెడ్ విత్ ఆక్సిజన్, or we can also use a word called as percentage of hemoglobin saturated with oxygen. So ఇక్కడ ఇంకో word యూజ్ చేసానా, saturated with oxygen అంటే ఎంత సాచురేట్ అయింది, ఎంత పర్సెంట్ సాచురేట్ అయింది. సో ఈ పర్సంటేజ్ ఏం చేద్దాం అంటే మనము విల్ పుట్ సమ్ వాల్యూస్, 100 వరకు వేసుకున్నాం వాల్యూస్. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ 20 స్టార్ట్ చేద్దాం, 20, 40, 60, 80, 100, మరి ఎక్కువ వద్దు అందుకని అలా చేశాను అన్న. సో అలాగే మనం వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ డ్రా హియర్ 20, 40, 60, 80, 100. So now what we'll do is if we draw a graph, అంటే for example at the pressure of 20, assume at the pressure of 20 mm of Hg, okay na, how much oxygen will be taken by the hemoglobin, అంటే it will be around 20. సో ఇలా మనం గ్రాఫ్ గీసుకుంటూ పోతాం అన్నమాట. గ్రాఫ్ గీసుకుంటూ పోతే వాట్ విల్ గెట్ ఈస్ విల్ గెట్ ఏ సిగ్మాయిడ్ షేప్ కర్వ్ నాన్న. సో మనకి ఏం వస్తుంది అంటే విల్ గెట్ okay, so we are going to get what shape nana, sigmoid shape. This is what shape ra, sigmoid curve, sigmoid curve, this is called as sigmoid curve. Okay na. So మీరు బాగా గమనించండి, ఈ గ్రాఫ్ మీరు చూసారంటే నాన్న at the pressure of 25 only, బాగా గమనించండి 50% చూడు నాన్న, at the pressure of 25 mm only మనకి 50% ఏమవుతుంది, ఆక్యుపై అయిపోయి ఉంటుంది, 50% is still occupied nana. So if you want the 100% to be occupied, we require 95 mm. గుర్తుందా ప్రెషర్ 95 mm గుర్తుందా, ఆక్సిజన్ బ్లడ్ లో 95 mm హెచ్ లో ఏమవుతుంది మనకి 100% హీమోగ్లోబిన్ సాచురేట్ అయిపోతుంది, 100% will be what nana, saturated. Are we clear? అర్థమైందా పాయింట్ ఇది. So if you draw a graph between the partial pressure and the percentage of hemoglobin saturated nana, you will get which shape curve nana, sigmoid curve, sigmoid curve. Okay, right? So ikkada point endante మనం ఈ గ్రాఫ్ యూజ్ చేసి we can say that how much oxygen can come out at that pressure, how much oxygen can be released. గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఆక్సిజన్ హీమోగ్లోబిన్ తో అంటే మనకి ఏం ఉపయోగం రా, మనం వేస్ట్. అర్థమైందా, ఆక్సిజన్ హీమోగ్లోబిన్ తో ఉండకూడదు, ఏమవ్వాలి ఆక్సిజన్ మళ్ళీ డిసోసియేట్ అయిపోవాలి, ఆక్సిజన్ లంగ్స్ కాడ తీసుకొని ఏమవ్వాలి వాళ్ళని టిష్యూస్ కాడ ఏమవ్వాలి డిసోసియేట్ అయిపోవాలి, డిసోసియేట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ దే డోంట్ డిసోసియేట్ దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఊరికే లారీకి తిరుగుతుంటే ఆక్సిజన్ ఏం చేసుకుంటావు నువ్వు, ఇప్పుడు వస్తువులు లారీ వేసుకున్న తర్వాత మన ఇంటికి వచ్చి మన ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి, బయట తిరుగుతుంటే ఏం చేస్తావు లారీతో, వేస్ట్ కదా నాన్న. సో నీకు అక్కడ ఏమవ్వాలి, అన్లోడ్ అవ్వాలి, అన్లోడ్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి, నీకు ప్రెషర్ తగ్గాలి. గమనించండి, ప్రెషర్ తగ్గే కొద్ది ఏమవుతుంది నాన్న, మీకు గుర్తుందా ఆ టిష్యూస్ వాట్ ఇస్ ద ప్రెషర్ నాన్న, ఆ టిష్యూస్ వాట్ ఇస్ ద ప్రెషర్ 45 mm.
గుర్తుందా? సో అట్ 45 mm ఆల్మోస్ట్ హౌ మచ్ ఈస్ అన్లోడెడ్ నాన్న? ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక 60% 70% అన్లోడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది మాత్రమే మనకు దొరికే ఆక్సిజన్ నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే 40 సారీ 40 కదా, సారీ. సో 40 అంటే మనకి ఎంత అన్లోడ్ అవుతుంది? ఒక 60% ఉండిపోతుంది. మనకి ఎంత ఓన్లీ 40% విల్ గెట్ ద ఆక్సిజన్ అన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్ యువర్ బాడీ హీమోగ్లోబిన్ విల్ నాట్ లీవ్ ఆల్ ద ఆక్సిజన్. అంటే 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే 4 మాలిక్యూల్స్ బయట రావరా హీమోగ్లోబిన్ నుంచి? 3 బయట వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? ఒక ఆక్సిజన్ లోపలే ఉండిపోతుంది, ఒక ఆక్సిజన్ హీమోగ్లోబిన్ ఉండిపోతుంది, రాదు. బికాస్ ఈ ప్రెషర్ నువ్వు రీచ్ అవ్వు కదా నాన్న. వెన్ కెన్ యూ లీవ్ దిస్ ఆక్సిజన్? వెన్ ద ప్రెషర్ బికమ్స్ వెరీ లో. ఆ ప్రెషర్ తో వస్తావు నువ్వు అసలు బ్లడ్ లో ఎప్పుడైనా? వాట్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ ఆక్సిజన్ ప్రెషర్ నాన్న? What is the lowest partial pressure you see? 40. So that means you are only using how much oxygen? 40% of oxygen. ఈ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే ఎంత అన్లోడ్ అవుతుంది? 40% అన్లోడ్ అవుతుంది, మీది అంతా వేస్టే. ఓకేనా? సో ఇది ప్రెషర్ మీద నాన్న. సో దిస్ వాట్ గ్రాఫ్ రా? వాట్ షేప్ ఇస్ దిస్? సిగ్మాయిడ్ గ్రాఫ్. ఓకేనా? సిగ్మాయిడ్ కర్వ్. అండ్ దీస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిజన్ డిసోసియేషన్ కర్వ్. ఇంకో పేరు ఏం పేరు? ఆక్సిజన్ డిసోసియేషన్ కర్వ్. ఎందుకు? బికాస్ యూజింగ్ దిస్ కర్వ్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే హౌ మచ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ రిలీజ్డ్. థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ ఆస్క్ యూ, హౌ మచ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ డిసోసియేటెడ్ అట్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ 40 mm of Hg? మీరు ఏమని చెప్తారు? ఇదే కదా డిసోసియేట్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిసోసియేషన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత నాన్న? 40% డిసోసియేట్ అయింది అంతే. 60 is still intact. 60% is still intact. అర్థమవుతుందా? సో ఈ కర్వ్ యూజ్ చేసి నాన్న, అంటే ఈ గ్రాఫ్ యూజ్ చేసి, ఈ కర్వ్ యూజ్ చేసి ఎంత ఆక్సిజన్ లోడింగ్ లో ఉంది, ఎంత ఆక్సిజన్ అన్లోడ్ అవుతా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ఇదే చెప్పా కదా, ఇదే కర్వ్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఆల్సో సే ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ PCO2. ఓకేనా? దాని తర్వాత టెంపరేచర్, దాని తర్వాత H+ అయాన్స్ చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా చూడండి ఇప్పుడు. మన ఎంతవరకు అర్థమైంది? అందరికీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే విల్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ కర్వ్. ఈ కర్వ్ కి ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ కర్వ్ వెన్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇంకో మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా? ఒకటి PCO2, ఇంకోటి H+ కాన్సన్ట్రేషన్, pH కూడా రాసుకుందామా? pH, H+ కాన్సన్ట్రేషన్, pH, టెంపరేచర్. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అన్న, మనకి ద బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ టిష్యూస్. అంటే బ్లడ్ తీసుకునింది, ఆక్సిజన్ తీసుకునింది, ఆక్సిజనేషన్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఆక్సిజనేషన్ అయింది. ఇప్పుడు బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ టిష్యూ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంది. వెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది నాన్న? PCO2 ఏమవుతుంది నాన్న? PCO2 ఎక్కువ అవుతుంది. నియర్ టిష్యూస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ రా? PCO2 పెరుగుతుంది. H+ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఎందుకో మీకు మళ్ళీ చెప్తాను నేను. బికాస్ మనకి అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డిసోసియేషన్ చెప్తారు, అర్థమవుతుంది మీకు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ H+ ఎక్కువైపోతుంది, టిష్యూస్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్ది H+ ఎక్కువైపోతుందా? pH, ఇప్పుడు H+ ఎక్కువైతే pH ఏమవుతుంది అన్న? తగ్గిపోతుంది కదా. H+ ఎక్కువైతే pH డిక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ కూడా పెరిగిపోతుంది. టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది అన్న? పెరిగిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద అఫినిటీ డిక్రీజెస్. అఫినిటీ ఏమవుతుంది అన్న? తగ్గిపోతుంది. అంటే ఆక్సిజన్ కి హీమోగ్లోబిన్ బైండింగ్ కెపాసిటీ, హీమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ అఫినిటీ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. ఈ ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో, ఈ కండిషన్స్ లో అదేమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. దాన్ని ఎలా చూపించచ్చు? గ్రాఫ్ లో బాగా గమనించండి. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో దట్ ఇన్ గ్రాఫ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ విల్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. ఇది మిడిల్ అనుకోండి అన్న, ఈ లైన్ మిడిల్ అనుకోండి. ద గ్రాఫ్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ వాట్ అన్న? రైట్ సైడ్. ఇప్పుడు చూడండి బాగా, దీన్ని నేను కొంచెం రైట్ సైడ్ గీస్తా. ఇప్పుడు గమనించండి, ఈ కండిషన్ లో ఏది? PCO2 ఎక్కువైపోతే, H+ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోతే, pH తగ్గిపోతే, టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోతే గ్రాఫ్ ఏమైంది? రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అయింది. అంటే ఏమైంది? అక్కడ అఫినిటీ తగ్గిపోయింది. గమనించండి, అట్ ద టిష్యూస్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ ద PO2 కాన్సన్ట్రేషన్ అన్న? PO2 చెప్పండి ఒకసారి. టిష్యూస్ లెవెల్లో PO2 లో 40, అవునా? PO2 ఎంత అక్కడ? 40. ఇప్పుడు గమనించండి, ఎంత రిలీజ్ అయింది ఆక్సిజన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నాకు ఎంత పర్సెంట్ రిలీజ్ అయిపోయింది?
ఇప్పుడు చూడండి ఈ గ్రాఫ్ తో పోల్చండి. 40% హిమోగ్లోబిన్ లో ఉంది. ఎంత పర్సెంట్ రిలీజ్ అయింది అన్న? 60% రిలీజ్ అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు అన్లోడింగ్ పెరిగిందా తగ్గిందా? అన్లోడింగ్ కెపాసిటీ అంటే డిసోసియేషన్ అఫినిటీ తగ్గిపోయింది, అంతే కదా నాన్న. సో నీకు టిష్యూస్ కాడ ఏం కావాలి? ఆక్సిజన్ వీక్ అయిపోవాలి, అర్థమవుతుందా? సో మామూలు గ్రాఫ్ నీకు కావద్దు. ఈ నార్మల్ గ్రాఫ్ అయితే నీకు యూఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 40% ఆక్సిజన్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ టిష్యూస్? అవర్ నేచర్, మన బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ఆక్సిజన్ టు కమ్అట్. నువ్వు లోపల వద్దురా పోయి బయట రా అంటుంది ఆక్సిజన్ ని. దానికోసం ఏం చేస్తా ఉంది? ఇవి పెంచేస్తా ఉంది. ఏం పెంచుతుంది నాన్న? పీసీఓటీ పెంచింది, H+ ని పెంచింది, pH తగ్గిపోయింది, టెంపరేచర్ పెరిగిపోయింది. సో గ్రాఫ్ ఏమైందన్న? గ్రాఫ్ ఏమైందిరా? ఏ సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది గ్రాఫ్? రైట్ కా లెఫ్ట్ కా? రైట్ కి. సో రైట్ షిఫ్ట్ అయింది, గమనించండి. 40 ప్రెషర్ దగ్గర ఏమైంది? ఆక్సిజన్ రిలీజింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. అదే మనకు కావాల్సింది. మనకు కావాల్సింది అదే కాదా నాన్న? టిష్యూస్ దగ్గర ఏం కావాలి? ఆక్సిజన్ రిలీజ్ ఎక్కువ అయిపోవాలి. సో నార్మల్ తో పోలిస్తే ఇప్పుడు చూడు, నార్మల్ తో పోలిస్తే ఇది నార్మల్. 40 గా ఎంత అన్లోడ్ అయింది? ఓన్లీ 40% అన్లోడ్ అయింది ఇక్కడ మనకి. అది ఇంకా కావాలి మనకి. వి నీడ్ మోర్ ఇన్ ద టిష్యూస్ లెవెల్. కాబట్టి ఏమైంది అన్న? ఇవన్నీ పెంచినాయి, ఇవన్నీ మారుస్తున్నాయి కాన్సన్ట్రేషన్, ఇవన్నీ చేంజ్ అయ్యి ఆక్సిజన్ నీకు ఎక్కువ వదులుతా ఉంది. ఆక్సిజన్ టిష్యూస్ కి ఎక్కువ వదులుతా ఉంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇదే బ్లడ్ ఆల్వియోలై దగ్గరికి వెళ్దాం. సో ఇది ఎక్కడ? టిష్యూస్ లెవెల్ అన్న. టువర్డ్స్ రైట్ అంటే ఏ ఏరియా రా ఇది? టిష్యూస్ దగ్గర. అఫినిటీ డిక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ టిష్యూస్ దగ్గర అఫినిటీ రా తగ్గిపోవాలి, ప్రేమ వద్దు. టిష్యూస్ దగ్గర ప్రేమ వద్దు మనకి. నువ్వు పోరాబాయ్ అని చెప్పాలి, ఆక్సిజన్ టిష్యూస్ పోవాలి కదా, అర్థమైందా? ఏరియా దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయాలి. లారీ ఎత్తుకొచ్చింది, లారీ లంగ్స్ ని తీసుకొచ్చింది, ఆక్సిజన్ ఇచ్చేయాలి అంటే పెరగాలి. నువ్వు ఉదయాలంటే ఏంటంటే అఫినిటీ తగ్గాలి కదా నాన్న. ఇఫ్ యూ వాంట్ లూజ్ సంథింగ్ యూ షుడ్ లూజ్ ద లవ్. దాని మీద ప్రేమ, దాని మీద అఫినిటీ వదులుకోవాలి నువ్వు, అంటే తగ్గాలి, అంతే కదా నాన్న. ఇప్పుడు అఫినిటీ తగ్గితేనే కదా నాన్న ఆక్సిజన్ రిలీజ్ పెరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ లో అన్లోడింగ్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. అర్థమైందా? సో టిష్యూస్ కాడ నీ ప్రేమ ఉండకూడదు, నీ అభిమానం వద్దు మాకు, ఇంకా నాకు ఆక్సిజన్ ఇచ్చేయి, వద్దు నాకు భయ పంపించేయి. టిష్యూస్ కావాలి కదా పాప, ఇంకోటికి కావాలి, పంపించేస్తున్నాం, సరేనా? ఇది టిష్యూస్ దగ్గర నాన్న. ఇప్పుడు ఇదే విషయాన్ని ఒకసారి లంగ్స్ కాడికి పోతాం. లంగ్స్ కాడ ఏమవుతుంది తెలుసా నాన్న? లంగ్స్ కాడ ఏమవుతుంది? పీసీఓటీ చెప్పండి. లంగ్స్ కాడ ఏమవుతుంది? పీసీఓటీ ఏమవుతుంది లంగ్స్ కాడ? తగ్గుతుంది కదా నాన్న, మర్చిపోయారు అప్పుడే. పీసీఓటీ లంగ్స్ కాడ ఏమైంది? ఆల్వేలే కాడ తగ్గింది కదా నాన్న పీసీఓటు. అదే లంగ్స్ కాడ ఇప్పుడు పీసీఓటీ తగ్గితే ఖచ్చితంగా H+ పెరిగిపోతాయిరా, సారీ తగ్గిపోతాయి. CO2 తగ్గితే H+ కూడా తగ్గిపోతాయి అనమాట. H+ తగ్గితే pH ఏమవుతుంది? pH పెరుగుతుంది. టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. సో ఈ కండిషన్స్ లో ఏమవుతా అంటే అఫినిటీ పెరిగిపోతుంది, ప్రేమ పెరిగిపోతుంది. ఈ కండిషన్ లో ప్రేమ పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ద గ్రాఫ్ విల్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. గ్రాఫ్ ఏమవుతా అంటే లెఫ్ట్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ అఫినిటీ పెరిగింది, గమనించి బాగా. ఇక్కడ ఇది ఆల్వియోలార్ రీజన్ అన్న. ఎక్కడ ఇది? ఆల్వియోలార్ రీజన్. అఫినిటీ పెరిగింది, గమనించు. ఇప్పుడు చూడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈవెన్ 20% 20 PO2 లాగా గమనించాను. 20 PO2 కాదు చూడు ఎంత? 40 లోడింగ్ అయిపోతుంది. లోడింగ్ బాగా పెరగాలి కదా నాన్న. 25 కాదు చూడు, ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది లోడింగ్. మామూలు కంటే లోడింగ్ ఎక్కువైంది, అర్థమవుతుందా? మామూలు కంటే లోడింగ్ బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆల్వియోలై కాడ నీకు అన్లోడింగ్ అవసరం లేదు, లోడింగ్ కావాలి కదా. సో నీకేమవుతుంది ఆల్వియోలై కాడ? ఆ కండిషన్స్ పీసీఓ2 కానీ H+ కానీ pH కానీ టెంపరేచర్ కానీ లోడింగ్ తగ్గట్టుగా మారిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు గ్రాఫ్ గీస్తే ఏమవుతుంది? గ్రాఫ్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ వాట్ నాన్న? లెఫ్ట్ సైడ్. సో నీ గ్రాఫ్ ఎవంపకపోతే నీకు ఒకవేళ నీకు ఒక బొమ్మ గీసాడు నాన్న, ఒక డాక్టర్ వచ్చాడు లేదా ఒక కాంపౌండర్ నీకు గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు నాన్న. నీకు గ్రాఫ్ ఇచ్చి నీ ఆక్సిజన్ డిసోసియేషన్ కర్వ్ నీకు ఇచ్చేసి చూపించాడు. నీకు చూపించి నార్మల్ వచ్చి వేసాడు, ఇక్కడ బ్లాక్ నార్మల్ ఇచ్చాడు, రైట్ సైడ్ గీసాడు. అంటే అర్థం ఏంది? నీ లోపల ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది అర్థం, నీ అఫినిటీ తగ్గిపోయింది అర్థం రైట్ సైడ్ గీస్తే. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడైనా సరే నీ గ్రాఫ్ రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయ్యింటే అఫినిటీ ఏమైందన్న? తగ్గినట్టు. లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయితే అఫినిటీ ఏమైంది? పెరిగినట్టు. అది మన బాడీలో మామూలు జరుగుతూ ఉంటుంది.
మన బాడీలో మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ బయట ఒకవేళ ఏదైనా జబ్బు వచ్చింది మనకి, జబ్బు వచ్చినప్పుడు మామూలుగా కంటే కూడా ఎక్కువ షిఫ్ట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ నాన్న, దీనికంటే నీ గ్రాఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకో గ్రాఫ్, అంటే నార్మల్ అన్నట్టు నువ్వు ఆర్ యు నార్మల్ కాదు కదా, ఎందుకంటే నీలో కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది, బైండింగ్ కెపాసిటీ ఏమైపోయింది, తగ్గిపోయింది. పెరిగితే బాధలేదురా, పెరిగితే బాధలా, ఎడం పొక్కొస్తే బాధలా, తగ్గిపోతేనే బాధ ఎక్కువ. ఇంకోటి పెరిగితే ఇంకో బాధ ఉంది, ఏం చెప్పండి? అజ్యూమ్ దట్ నీ బ్లడ్ అంతా అఫినిటీ గ్రాఫ్ ఇలా ఉందిరా, బ్లడ్ లో అది మంచిగా చెడు నాకు చెప్పండి, ఇజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? ఎందుకు చెప్పు, గెస్ చేయి, ఎందుకు చెప్పు? బికాస్ మళ్ళీ అన్లోడ్ కావాలి కదా ఆక్సిజన్, ప్రేమ ఎక్కువ అయిపోతే అన్లోడ్ ఎక్కడ అవుతుందిరా? అన్లోడ్ అవ్వాలి కదా టిష్యూస్ కాడ అది. ఓకే, సో ఇది డెప్త్ లో నాన్న, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చున్నారు, బట్ నార్మల్ గా ఇచ్చినారు, కొంచెం డెప్త్ లో చెప్పుకున్నాము. సో సింపుల్ థింగ్ నాన్న, మనకి మెయిన్ పాయింట్ ఏంది, ఆక్సిజన్ లోడ్ అవ్వాలి, ఆక్సిజన్ అన్లోడ్ కావాలి. హీమోగ్లోబిన్ లో వెళ్తాది కరెక్ట్, నేను కాదన్ను. హీమోగ్లోబిన్ తో ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ తో బైండ్ అయ్యి ఆక్సిజన్ విల్ గో కరెక్టే. బట్ ఆ బైండింగ్ కి లేదా అన్బైండింగ్ కి, అసోసియేషన్ కి డిసోసియేషన్ కి మెయిన్ గా కావాల్సింది PO2. మెయిన్ ఇస్ PO2, అదే గ్రాఫ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. కానీ దాంట్లో కొంచెం మార్పులు కావాలి నీకు, ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ అన్లోడింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ లోడింగ్. ఓకేనా? సో నీకు ఏం కావాలి, సపోర్టర్స్ ఎవరు కావాలన్నా, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, H+ కాన్సన్ట్రేషన్, ఆబ్వియస్లీ pH ఇస్ కంట్రోల్ బై H+, టెంపరేచర్. మన బాడీ అలా క్రియేట్ అయిందిరా, మన బాడీ ఇస్ క్రియేటెడ్ యాజ్ సచ్ వెన్ యూ గో నియర్ టిష్యూస్. నువ్వు టిష్యూస్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుందంటే అఫినిటీ తగ్గిపోతుంది. వెన్ యూ గో నియర్ టిష్యూస్, మన హీమోగ్లోబిన్ కి ఆక్సిజన్ కి ప్రేమ తగ్గిపోతుంది, బ్రేకప్ అయిపోతాయి, రెండు గొడవ వేసుకుంటాయి, హీమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ గొడవ వేసుకుంటాయి. ఎందుకు? మధ్యలో వీళ్ళు వచ్చే పుల్లలు పెట్టడానికి. ఎవరు పుల్లలు పెడతారు? PCO2. గమనించండి, టిష్యూస్ కాడ ఏమవుతుంది మామూలుగా, టిష్యూస్ కాడ రెస్పిరేషన్ CO2 బయటకు వస్తుంది, సో CO2 ఎక్కువైపోయింది. ఓకేనా? అండ్ ఆ ఏరియాలో H+ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది టిష్యూస్ కాడ. H+ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది, pH తగ్గిపోతుంది కదా నాన్న, అసిడిటీ, అసిడిటీ పెరిగిపోతుంది. H+ అంటే అసిడిటీ పెరిగిపోతుంది, pH తగ్గిపోతుంది, టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోతుంది. మరి ఈ కండిషన్స్ లో అఫినిటీ ఏమైందన్న, అఫినిటీ హాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. సో గ్రాఫ్ ఏమైంది, గ్రాఫ్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. నువ్వు దానికి గ్రాఫ్ గీస్తే గ్రాఫ్ ఏమైంది, రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రెషర్ లో, ఓకేనా, ప్రెషర్ బైండింగ్ కెపాసిటీ మారిపోయింది. ఓకే, తగ్గిపోయింది, అఫినిటీ తగ్గిపోయింది. అంటే నువ్వు ఇంకా కొంచెం హీమోగ్లోబిన్ యాడ్ చేయాలంటే నువ్వు ఇంకా ప్రెషర్ పెట్టాలి, యూ షుడ్ గివ్ మోర్ ప్రెషర్. హీమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయాలంటే రైట్ షిఫ్ట్ అయితే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ప్రెషర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఇప్పుడు నువ్వు 50% రీచ్ అవ్వాలంటే మామూలుగా ఎంత ప్రెషర్ చాలు, 25 చాలు, అంతే కదా, మిగతా తుడి చేస్తా ఉండండి. మామూలుగా గ్రాఫ్ నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు, నీకు మొత్తం కండిషన్స్ నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు 50% రీచ్ అవ్వాలంటే ఎంత చాలు, 25 చాలు, అవునా? అదే నీకు రైట్ షిఫ్ట్ అయితే ఏమైందన్న, నీకు ఎంత కావాలి, నీకు రైట్ షిఫ్ట్ అయిపోతే లెక్కేసుకో, 40 కావాలి. అదే అదే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అయితే చూడు, అదే 50కి ఎంత కావాలి, 20 చాలు, 19 చాలు, 19 చాలు, అటు ఇటుగా 19 చాలు. అంటే నీకు ఏమైంది, ప్రెషర్, కెపాసిటీ, అఫినిటీ, బైండింగ్ కెపాసిటీ మారుతూ ఉంటాయి వేటి వల్ల, వీటి వల్ల. అంటే మన మధ్య అభిమానం, మన మధ్య ప్రేమ మారుతూ ఉంటుంది. దేని వల్ల? పుల్లలు పెట్టే వాళ్ళ వల్ల. పుల్లలు పెట్టే వాళ్ళు నోరు మూసుకోవాలంటే పద్ధతిగా ఉంటారు. సింపుల్ చెప్తున్నా, మామూలు జనరల్ సెన్స్ లో చెప్పుకుందాం. ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు రా భయ్, హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ ఫ్రెండ్స్, బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్. ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్, పాపం చట్టపట్టాలు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు, సినిమాలు పోతా ఉంటారు, అంతా చేస్తూ ఉంటారు ఎదవలు. ఓకేనా? వీళ్ళు వచ్చారు మధ్యలో పుల్లలు పెట్టేవాళ్ళు. ఎవరు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, H+, టెంపరేచర్, వీళ్ళు వచ్చినారు. వీళ్ళు వచ్చి పుల్లలు పెట్టారు, వాడు దొంగరాబాయ్, వీడు దొంగరాబాయ్ అంటారు. అప్పుడు ఏమవుతారు వీళ్ళిద్దరు, వాళ్ళ మధ్య ప్రేమ విడిపోదు కానీ, ఐ మీన్ ఫ్రెండ్షిప్ విడిపోదు కానీ, అట్లీస్ట్ ఏమవుతుంది నాన్న, బైండింగ్ కెపాసిటీ తగ్గుతారు. అంటే కొంచెం గొడవ పడతారు, కొంచెం దూరం అవుతారు. ఈ ఎదవలు లేరు, అప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న, ఇంకా గట్టిగా గట్టిగా ఉంటారు ఇద్దరు. అంతే, జనరల్ సెన్స్ లో చెప్తున్నాను, జనరల్ సెన్స్ లో చెప్తున్నాను నేను. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మీరు గెస్ చేసి చెప్పండి, మీరు గెస్ చేసి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అట్ లంగ్స్? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అట్ లంగ్స్? PO2 ఎట్టుంటుంది, PCO2 ఎట్టుంటుంది, pH ఎట్టుంటుంది, H+ ఎట్టుంటుంది, చెప్పండి నాకు, వరుసగా చెప్పండి. లంగ్స్ కండిషన్ చెప్పండి నాకు. PO2 హైయా లోవా? ఫస్ట్ PO2 చెప్పండి, హైయా లోనా? PO2 హై. ఓకే, నెక్స్ట్ PCO2.
ఓకే, హెచ్ ప్లస్, వెరీ గుడ్. టెంపరేచర్ అది. ఇప్పుడు పిహెచ్ లో అంటే సారీ హెచ్ ప్లస్ లో అంటే ఖచ్చితంగా పిహెచ్ ఎక్కువే కదా నాన్న, రెండు ఆపోజిట్ కదరా. హెచ్ ప్లస్ అయితే పిహెచ్. సో పుల్లలు పెట్టే వాళ్ళు లేకపోతే వీడి హ్యాపీ, అఫినిటీ బాగుంటుంది, లంగ్స్ కార్డ్ ఉంటుంది అది. లంగ్స్ కార్డ్ ఇద్దరు కలిసినారు, చెట్టపడలు వేసుకొని పోతారు పాపం, టిష్యూస్ కాడికి పోతారు. సో గ్రాఫ్ తిరుగుతా ఉంది, పుల్లలు పెట్టే వాళ్ళు దగ్గర వస్తారు, టిష్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, పుల్లలు పెట్టే వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు, ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఏమవుతుంది, గ్రాఫ్ పోతూ ఉంది, అక్కడికి వచ్చారు ఎదలు ఉన్నారు రెడీగా. ఎవరున్నారు, పీసీఓటు. ఎవడు ఎక్కువ ఉందని అక్కడ, పీసీఓటు ఎక్కువ ఉంది, హెచ్ ప్లస్ ఎక్కువ ఉంది. హెచ్ ప్లస్ ఎక్కువ ఏమవుతుంది, పిహెచ్ తగ్గిపోతుంది, అవునా. ఇంకా టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది టిష్యూస్ దగ్గర, బికాస్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది కదా, రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, హీట్ వస్తుంది కదా రెస్పిరేషన్ లో. ఇన్ రెస్పిరేషన్ వాట్ యూ గెట్, హీట్ వీ గెట్. సో టిష్యూస్ కూడా ఈ ఏరియా ఉంటుంది, ఈ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో నీకు ఆబ్వియస్ గా ఏమవుతుంది, అఫినిటీ తగ్గిపోతుంది. సో నీకు ఆక్సిజన్ అన్లోడింగ్ పెరిగిపోతుంది, మోర్ ఆక్సిజన్ విల్ కమ్ అవుట్. బట్ మీరు వాడికి బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నానా, మొత్తం ఆక్సిజన్ బయట రాదురా. 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఒకటి లోపలే ఉండిపోతుంది, నువ్వు ఎంత మార్చినా సరే ఒకటి లోపలే ఉండిపోతుంది. అర్థమైందా, నువ్వు ఎంతగా చేంజ్ చేయనన్నా 1 మాలిక్యూల్ ఆక్సిజన్ విల్ స్టే ఇన్సైడ్. అంటే నువ్వు కష్టపడతా అనేది 3 ఆక్సిజన్ కోసమే, నీ బ్లడ్ తిరుగుతా ఉండేది 3 ఆక్సిజన్ కోసమే. ఒక రౌండ్ పోయేస్తే 3 ఆక్సిజన్ తీసుకొస్తా అంతే. అది యాక్చువల్ 4 ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుందిరా, గ్రాస్ 4, బట్ నెట్ ఎంత రా 3. ఇంత డెప్త్ మనకు వద్దులే, మరి దూరం వెళ్ళిపోతున్నాం, మరి దూరం వెళ్ళిపోతాం. డెప్త్ మీకు లేదు, లైట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, మళ్ళీ మీరు ఫ్యూచర్ లో వింటే మీకు అర్థం కావాలని చెప్పి అంతే, ఇంకేం లేదు. ఎందుకో మీకు అర్థమైంది ఈ పాటికి, ప్రెషర్ తేడా. సో నీకు జీరోకి రావాలంటే ప్రెషర్ జీరో ఉండాలి, ఆ ప్రెషర్ లేదు కదా అక్కడ మనకి, పిఓ2 అంత లేదు కదా అక్కడ మనకి. ఓకే, గుడ్. సో ఇది నాన్న అబౌట్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇంకా ఉంది చెప్తా ఇప్పుడు నేను. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ఒక 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకుంటే ఎంత ఆక్సిజన్ క్యారీ అవుతుంది నాన్న, హౌ మచ్ ఈస్ క్యారీడ్, ఓన్లీ 5 ml. హౌ మచ్ నాన్న, 5 ml, 5 ml ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ క్యారీడ్. ఓకే సరే, నాకు ఒక డౌట్ వచ్చిందిరా, నేను చదివాను ఒక 4 years బ్యాక్ నీట్ ఎగ్జామ్ చదివాను నేను. మనము కొండపైకి వెళ్తే, వెన్ యూ క్లైంబ్ ద హిల్స్, ఓకేనా, మన రెస్పిరేషన్ రేట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, రెస్పిరేషన్ రేటు పెరుగుతుందా తగ్గుతుంది, పెరుగుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. రెస్పిరేషన్ ఎందుకు పెరిగింది, రెస్పిరేషన్ రేటు, పైకి వెళ్తే ప్రెషర్ పెరుగుతుందరా, ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది, పిఓ2 తగ్గిపోయింది, పైకి వెళ్ళే కొద్ది ఏమైంది నీకు, పిఓ2 తగ్గిపోయింది. సో గ్రాఫ్ ఏ షిఫ్ట్ అయింది అన్న, రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది. పిఓటు తగ్గితే ఎక్కడ రాలా, పిఓటు తక్కువ ఉండేది రైట్ సైడ్ కదరా, టిష్యూస్ దగ్గర కదా నాన్న. సో నీ బాడీకి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కావాలి, లోడ్ అవ్వాలి, ఊరికే లోడ్ అయిపోతాను ఆక్సిజన్, ఇంకా లోడ్ అవ్వాలి. సో నువ్వేం చేస్తావు, ఎక్కువ ఊపిరి పీల్చుకుంటావు, ఎక్కువ ఊపిరి పీల్చుకుంటావు. ఇది అర్థమైందా, ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా చూడండి నాన్న. సరే ఒకరోజు పోయిచ్చే వాళ్ళైతే సరే, ఒకరోజు పోయిచ్చే వాళ్ళైతే సరే, కొండపైన ఉండే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, వాళ్ళు ఆయాస పడుతూనే ఉంటారా, కొండపైన ఉండే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది. ఇప్పుడు ఒక రోజు పోతే సరే నాన్న, ఆయాసం వస్తుంది, ఊపిరి పీల్చుకుంటాం, బ్రీదింగ్ పెరుగుతుంది, ఓకే హ్యాపీ. మరి ఆడే బతికే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందన్న, ఎట్ అలవాటు అవుతుంది, ఆక్సిజన్ కావాలి ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ వాళ్ళకి పూర్తిగా రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది, వాళ్ళకి పూర్తిగా రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది. సో వాళ్ళు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తీసుకోలేరు. మరి అప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ ఎలా సప్లై అవుతుంది, గెస్ చేయండి. సెల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి, థింక్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ అబౌట్ సెల్స్ ఆల్సో, సెల్స్, ప్రెషర్ మొత్తం లెక్కేసుకోండి. ఇప్పుడు ప్రెషర్ అయితే నువ్వు మార్చలేవు కొండపైన, నువ్వు దిగవు కదా, కొండపైన ఉంటావు నువ్వు, ప్రెషర్ అయితే మార్చలేవు. అంటే ఆబ్వియస్ గా నీకు ఏమైంది, రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది, అఫినిటీ తగ్గిపోయింది. సో నీకు యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్. ఇప్పుడు చూడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడు. ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా ప్రెషర్ ఎంతరా, 104 కదా మామూలుగా మనకి, 104 రా ఎంత మామూలుగా, 104 ఆల్వియోలైలో. వాళ్ళకి ఎంత 95 ఉంటుంది. సో తగ్గిపోయింది వాళ్ళకి, వాళ్ళైతే ఏం చేయలేరు పాపం. ఇంక వాళ్ళు ఎంతసేపు ఆయాస పడతారు నాన్న, ఓకేనా. సో మీరు చెప్పారు అలవాటు అయిపోయింది సార్ అని, ఎవడో మంచి మాట చెప్పాడు, అలవాటు అయిపోయింటుందని. ఎలా అలవాటు అయిపోతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే మారదు, కాన్సన్ట్రేషన్స్ మారవు, పిఓ2 మారదు, ఎందుకంటే తక్కువే ఉంటుంది, పైకి వెళ్ళి తక్కువ ఉంటుంది, మారదు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, బాడీ ఏం చేస్తా చెప్పండి, గెస్ చేయండి. డిఫరెంట్ అంటే ఆప్షన్లో రావాలి కదరా, కాదు. సరే నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నా కాడ ఒక 100 బాక్సులు ఉన్నాయరా, 100 బాక్సులు ఉన్నాయి సరేనా. ఒక లారీ ఉంది,
ఒక లారీ ఉంది. మామూలుగా జనరల్ కండిషన్ నాకు ఈ లారీ ఏం చేస్తుందంటే 100 బాక్స్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. సో నేను సేఫ్ అక్కడ. బట్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే కొండపైకి వెళ్ళింది లారీ, ఇది కొండపైకి వెళ్ళింది, ఆ లారీ సగమే చేస్తాంది పని. సో ఈ లారీ ఏం చేస్తాందంటే 100 వేసుకోపోకుండా, అంటే నాకు కొండపైకి పోతున్నా కదా రాబాయ్, నాకు కష్టం ఉందన్నా, నేను పోను, నేను తోలే డ్రైవరు, సరే అన్న 50 అన్న వేసుకోపో అని చెప్పినా నేను. వాడు 50 బాక్స్ వేసుకుపోయినాడు. ఇప్పుడు మిగిలిన 50కి ఏం చేయాలరా నేను? వాడు మళ్ళీ వచ్చేది వద్దు, ఇంకేమైనా ట్రై చేయండి. వాడు మళ్ళీ రావడం అంటే నీకు బాడీలో అనిసారి పెరగదు కదా, నీ హార్ట్ బీట్ 72 కానీ 104 అవుతుందా? అది ఏ రావాలి, ఇంకో లారీ వేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఇంకో ఈ లారీ ఎవడురా? ఇప్పుడు లారీ పేరు చెప్పు మన బాడీలో. లారీ ఎవడు? హీమోగ్లోబిన్. లారీ ఎవడురా? హీమోగ్లోబిన్. సో హీమోగ్లోబిన్ పెరగాలి. హీమోగ్లోబిన్ పెరగాలంటే ఏం కావాలి చెప్పు? బాడీ ఫ్లైట్ రాదు కదరా బాడీలోకి, సరేనా? సో చూడు, హీమో హీమోగ్లోబిన్ పెరగాలంటే నీకు ఏం పెరగాలి అక్కడ? అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడు, అంటే మీకు ఇది లేదురా, బట్ నీటిలో వచ్చిందని చెప్తున్నాను. కొండపైన ఉండే వాళ్ళకి మనకి పోలిస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆర్బీసీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రెషర్ లేదు కాబట్టి బైండింగ్ ఉండదు, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ బైండింగ్ ఉండదు. సో దాన్ని కంపెన్సేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? దే యూజ్ ఎక్స్ట్రా హీమోగ్లోబిన్. ఎక్స్ట్రా హీమోగ్లోబిన్ సెల్స్ సెల్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా కావాల్సిందే. సెల్స్ ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఆర్బీసీ ఎక్కువైపోవాలి. సో కొండపైకి పోతే మన ఆర్బీసీ ఎక్కువ అవుతుంది. ఒక రోజుకి కాదు రే, ఒక రోజుకి కాదు, అలవాటు అవ్వాలి. సంవత్సరాలు అక్కడ ఉంటే నీకు ఆర్బీసీ ఎక్కువ అవుతుంది, నీ బాడీ అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ బేసిక్ గా ఈ 100 అంటే ఆక్సిజన్ ఇవ్వాల్సిందే, ఎంత కావాలంటే ఆక్సిజన్ ఇవ్వాల్సిందే, కానీ దానిలో మారుతాయి అనమాట. మనం ఏం చేయం, బోన్ మ్యారో చూసుకుంటారు పని అంతా, అదంతా కూడా లోపల ఉంటాయి పనులు, అవంతా కూడా ఇన్వాలంటరీ కంట్రోల్స్ అనమాట. బోన్ మ్యారో చూసుకుంటుంది. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు కొండపై ఉండే వాళ్ళందరికీ పోయి ఆక్సిజన్ ఇస్తావు నువ్వు, అంతేనా? దినేష్ సేవా సమితి, దినేష్ అని మాట్లాడింది ఇప్పుడు. దినేష్ సేవా సమితి పోయేసి రోజుకి అందరికి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇస్తా ఉంటాం, అంతేనా? రైట్. మన బాడీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, నాట్ గివింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నాన్న, బై అవర్ బాడీ చెప్పుకుంటున్నాం మనం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు యాజ్ అ కన్క్లూజన్ రా, ఐ గివ్ యూ అ స్మాల్ పాయింట్. యాజ్ అ కన్క్లూజన్ మీరు నాకు చెప్పాలి ఇప్పుడు. అట్ ఆల్వియోలై, సో మీరు నాకు ఇవి ఆన్సర్స్ చేయాలి. నేను టేబుల్ వేసి పెడతాను, మీరు ఆన్సర్లు చేస్తే క్లాస్ కన్క్లూడ్ చేద్దాం, ఓకే? అట్ ఆల్వియోలై, అట్ టిష్యూస్, ఓకే? PO2, PCO2, H+, pH, టెంపరేచరు, లోడింగ్ అన్లోడింగ్. ఎప్పుడు లారీ భాష వస్తాయి మీరు, వేరే భాష మాట్లాడదాం. అసోసియేషనా డిసోసియేషనా? అసోసియేషనా డిసోసియేషనా? ఓకేనా? ఇంకోటి ఏం ఫామ్ అయింది, విచ్ కాంపౌండ్ ఫార్మ్డ్? ఆక్సిహిమో, ఇది వచ్చేస్తే వదిలే, చెప్పండి రా. ఆల్వియోలై కాడ PO2 పరిస్థితి హైయా లోనా? హై. ఎంత? 104, అంతేనా? PCO2 పరిస్థితి ఏంది? ఎంత? ఓకే. నెక్స్ట్ H+ ఏంది, హైయా లోనా? లో. CO2 లేదా H+ లేదు, గుర్తుపెట్టుకో, CO2 లేకపోతే H+ లేదు, ఓకేనా? సో H+ తగ్గితే pH ఏమవుతుంది? pH పెరుగుతుంది. టెంపరేచర్ ఏమైంది? డిక్రీజెస్. ఇప్పుడు అసోసియేషన్ డిసోసియేషన్ ఇక్కడ? వెరీ గుడ్, అసోసియేషన్. అంటే ఏం ఫామ్ అయింది? ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఫామ్ అయింది. Hb+O2 గివ్స్ రైస్ టు HbO2. అంటే ఏం ఫామ్ అయింది? ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఫామ్ అయింది. సూపర్, మంచిది. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి, PO2 ఏంది? టిష్యూస్ లో పరిస్థితి PO2? ఓకే, ఎంత ఉండొచ్చు? తగ్గిపోయింది. మరి O2 CO2 పరిస్థితి ఏంది? ఎంత? 45. ఇప్పుడు H+ పరిస్థితి ఏంది? CO2 పెరిగితే అది, మరి pH
డిక్రీజ్. టెంపరేచర్ ఓకే. అసోసియేషన్ డిసోసియేషన్ డిసోసియేషన్. HbO2 gives rise to Hb plus O2. ఇప్పుడు నాకు ఇంకో రెండు యాడ్ చేస్తా, మీరు నాకు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇంకో రెండు యాడ్ చేస్తాను అన్న, ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ కొన్ని గుర్తొచ్చాయి మధ్యలో నాకు, ఒక రెండు యాడ్ చేస్తా. అఫినిటీ, ఇంకో హెడ్డింగ్ ఏంటంటే అఫినిటీ, ఇంకో హెడ్డింగ్ ఏంటంటే గ్రాఫ్ షిఫ్టింగ్. ఆక్సిజన్ డిసోసియేషన్ కర్వ్, ఆక్సిజన్ డిసోసియేషన్ కర్వ్ ఎట్లా షిఫ్ట్ అవుతుంది, గ్రాఫ్ షిఫ్ట్. చెప్పండి, ఆల్వేల గ్రాఫ్ షిఫ్ట్, లెఫ్ట్ రైట్, ఆల్వేల కాడ గ్రాఫ్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్. వెరీ గుడ్. ఎడం పక్క పోతే మంచిగా జరిగినట్టు మనకి ఇక్కడ, అంతేనా? మరి అక్కడ అక్కడ గ్రాఫ్ షిఫ్ట్ రైట్ సైడ్. వెరీ గుడ్. అఫినిటీ డిక్రీజ్ ఇంక్రీజా? అఫినిటీ ఇంక్రీజెస్. ప్రేమ పెరిగిపోయింది, ఫ్రెండ్షిప్ పెరిగిపోయింది. మన బూతులొద్దులే, ప్రేమకి మా బూతులొద్దు, కానీ ఫ్రెండ్షిప్ పెరిగిపోయింది. ఇక అఫినిటీ ఏమైంది ఇక్కడ, దాంట్లో డిషెస్ కూడా ఏమైంది, ఫ్రెండ్షిప్ తగ్గిపోయింది. ఎవడి వల్ల? ఈ ఎడవల వల్ల, పొలాలు పెట్టే వాళ్ళ వల్ల. ఓకేనా? సో ఇది నాన్న, ఇది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఐ హోప్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టైం ఉంది ఇంకా 5 minutes. విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో నాన్న. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ ఆల్సో నాన్న. ఇంకోటి ఒక వర్డ్ చెప్తాను, the controlling of CO2 on the affinity. Okay na? The capacity or the role of CO2 on the affinity of the oxygen, it is called as Bohr effect. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, దీన్ని ఏమంటామంటే బోర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. బోర్ ఎఫెక్ట్. అవునా, నీల్ బోర్ గుర్తున్నా, కెమిస్ట్రీలో వస్తాడు చూడు, ఆ దరిద్రుడే వాడే, వాళ్ళే, అతనే చేసింది, అతనే రా. సార్ చూడు, సార్ చూడు నాన్న. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే, విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ PCO2 has the capacity to control the affinity or the binding capacity of the oxygen. Okay na? So that role of PCO2 on the affinity or the binding capacity of the oxygen, it is called as Bohr effect. Okay na? So to be simple చెప్పాలంటే, PCO2 is inversely proportional. Is inversely proportional to what నాన్న? Affinity. అంటే PCO2 పెరిగితే అఫినిటీ ఏమవుతుంది నాన్న? తగ్గుతుంది. ఓకేనా? PCO2 తగ్గితే అఫినిటీ ఏమవుతుంది? ఓకేనా? సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, బోర్ ఎఫెక్ట్. రైట్. సో ఇంకోటి కూడా ఉంది, యాక్చువల్గా P50 అని ఒకటి ఉంది, అది మీకు వద్దులే, అంత డెప్త్ మీకు లేదు. సో లైట్, జస్ట్ మీ హిమోగ్లోబిన్ టైప్స్ ఆపేస్తాను అన్న. ఐ మీన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద హిమోగ్లోబిన్ టైప్స్ అండ్ ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్. సో మనకి ఇన్ అవర్ బాడీ నాన్న, మనం పుట్టినప్పటి నుంచి, చిన్నపిల్లలు, ఫీటస్ తెలుసుగా మీకు, అంటే అమ్మ లోపల ఫీటస్. ఫీటస్ ఏమంటే HbF అంటాం నాన్న. ఫీటస్ లో హిమోగ్లోబిన్ ఫీటస్ అని ఉంటుంది. మన హిమోగ్లోబిన్ దాంట్లో ఇంకో వెరైటీ హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది అనమాట. అదే విధంగా అడల్ట్ లో తీసుకుంటే నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్ HbA అంటాం నాన్న. ఓకే. ఇంకోటి ఉంది మయోగ్లోబిన్ అని, అంటే మజిల్లో ఉండేది. మయో అంటే ద పిగ్మెంట్, ద రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఇన్ మజిల్. దీని HbM అంటాం మామూలుగా అయితే, బట్ అవసరం లేదు, యూ కెన్ జస్ట్ ఓకే HbM అని రాసుకుందాం. మయోగ్లోబిన్ వద్దురా, హిమోగ్లోబిన్ కాదు ఇది, MG అని రాసుకుందామా? మయోగ్లోబిన్ MG. ఇప్పుడు వీటికి గ్రాఫ్లు గీస్తాను నేను. ఐ విల్ డ్రా ఏ గ్రాఫ్. డిసోసియేషన్ కరువు గీస్తాను మీకు నేను, ఆక్సిజన్ డిసోసియేషన్ కరువు గీస్తాను. మీరు నాకు చెప్పాలి ఏది ఎక్కువ ఎఫినిటీ, ఏది తక్కువ ఎఫినిటీ మీరు చెప్పాలి, సరేనా? ఓకే. మీరే నాకు క్లీన్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. తేడా కొడతాయిందిరా ఇది. ఎస్ షేప్ రావట్లేదు, ఎంత ట్రై చేసిన నాకు. అబ్బా, సడన్ గా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే.
రైట్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చి ఓకే, ఇవి 3 గ్రాఫులు నాన్న, మీరే చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇది హెచ్బిఏ, ఇది హెచ్బిఎఫ్, ఇది ఎంజి. ఇప్పుడు చెప్పండి రా, విచ్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద బెస్ట్ ఎఫినిటీ? అసలు వదలదు, ఆక్సిజన్ వదలదు, చాలా కష్టం, ఎంజి. సో మజిల్స్ మీరు గమనించండి, సో వినండి, మజిల్స్ కాడికి ఆక్సిజన్ పోతుంది కదా నాన్న, మజిల్స్ ఆక్సిజన్ స్టోర్ చేసుకుంటాయి కొద్దిసేపు, మజిల్స్ ఆక్సిజన్ పట్టేసుకుంటాయి, వదలవు. ఎందుకంటే మజిల్స్ కావాలి కదరా, మజిల్స్ కి చాలా పని చేయాలి కదా, దే విల్ క్యాచ్ ఇట్, వదలదు అనమాట. అందుకే ఒక్క మజిల్స్ మాత్రమే, మయోగ్లోబిన్ మాత్రమే గ్రాఫ్ వచ్చి ద ఆక్సిజన్ డిజోనేషన్ కర్వ్ ఇట్ ఈస్ హైపర్బోలిక్. దీన్ని హైపర్బోలా అంటాం నాన్న. నాకు బేసిక్ గా ఫిజిక్స్ అంటే చిరాకు, అయినా కూడా కొన్ని పదాలు నేర్చుకున్నా మీకోసం. దాన్ని హైపర్బోలా అంటాం, ఈ షేప్ ని హైపర్బోలా అంటాం. సరేనా? ఇప్పుడు మిగిలినవి 2 సిగ్మాయిడే, మిగిలిన 2 సిగ్మాయిడే. కానీ నాకు మాట చెప్పండి, హూ ఈస్ హావింగ్ మోర్ అఫినిటీ, హెచ్బిఎఫ్ హెచ్బిఏనా? హెచ్పిఎఫ్. సో ఇది ఫస్ట్ నెంబర్ 1 హైయెస్ట్ అఫినిటీ ఎవరికి ఉంటుంది? ఎంజీకి ఉంటుంది. సెకండ్ అఫినిటీ హెచ్బిఎఫ్, థర్డ్ అఫినిటీ హెచ్బిఏ. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకు కొంచెం ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కావాలన్న, అంటే వాళ్ళు ఆక్సిజన్ క్యారీ చేయాలి, మదర్ నుంచి ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ పట్టుకునేది ఎక్కువ ఉండాలి వాళ్ళకి. దే షుడ్ హ్యావ్ మోర్ అఫినిటీ టు క్యాచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మదర్ బ్లడ్ నుంచి తీసుకోవడానికి కొంచెం ఎక్కువ కావాలి, కాబట్టి దే హ్యావ్ మోర్ అఫినిటీ వెన్ కంపేర్ టు ద హెచ్బిఏ. మనది హెచ్బిఏ నాన్న, లీస్ట్ అఫినిటీ.